ಈ ಒಂದು 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯ. ಇಡೀ ಈ ದಿನವನ್ನು ಹಾಗಂದರೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿ ಇದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಹ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನೆ, ಒಂದು 2024ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಕರ್ತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ, ಇದೊಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವು ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದೇವರೇ, ನಾವು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ವಂದನೆಗಳು, ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இந்த சாயங்கால இந்த ஜெப நேரத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியா இந்த வாக்குத்தத்த ஆசீர்வாத ஆராதனையின் இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய கரம் இருந்து நடத்தும்படியாய் நம்ம விஜய் ஐயா அவங்க முன்பாக வந்து ஜெபிக்கும்படியாய் நாங்கள் கேட்கிறோம். நம்ம தகப்பனே, இது வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளின் இந்த மாலை வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவனை கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே கர்த்தரை பாராட்டின எல்லா இரக்கத்திற்காக, தயவுக்காய், கிருபைகளுக்காக கொடானக்கூடி நன்றி ஆண்டவரே. வெற்றியாய் ஆண்டவரே கர்த்தாவே 2023ஆம் ஆண்டை கடந்து ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு நியமித்தபடி ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமது கிருபையின்படி ஆண்டவரே கர்த்தாவே இந்த 2024ஆம் ஆண்டை ஆண்டவரே கர்த்தாவே நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள தேவனை கர்த்தாவே நீர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக நன்றி. எங்களோடும் எங்களோட குடும்பத்தோடும் எங்கள் சபையோடும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் பாராட்டின எல்லா வித இறக்கத்துக்காக, தயவுக்காய், கிருபைகளுக்காய் கோடானக்கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவனை கர்த்தாவே நீர் ஆண்டவரே கர்த்தாவே எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தின்படி இந்த ஆண்டு ஆண்டவரே கர்த்தாவே சம்பூர்ண ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஆண்டாக, ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஷாலோம் ஆண்டாக ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் நீர் கொடுத்திருக்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றியோடும் எனக்கு பார்க்கிறோம். தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜபங்களுக்கும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் ஆமென் என்றும் பதிலளிக்க போகிற கிருபைகளுக்காக கூட நன்றி செலுத்துகிறோம். கொடுத்த ஆண்டவரே புதிய ஆண்டை ஆண்டவரே கர்த்தாவே எங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே கர்த்தாவே கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல ஒரு கூடுகைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விசுவாசிய கூட்டங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே கர்த்தாவே. ஜெபத்திலே ஒருவரை தாங்க ஆண்டவரே கர்த்தாவே அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள தேவனை கர்த்தாவே நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆண்டவரே கர்த்தாவே விசுவாச ஆண்டவரே கர்த்தாவே குடும்பத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்போதும் கூட கூடி வந்திருக்க எங்களை நீர் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமது வார்த்தையை கொண்டு நீர் எங்களோடு ஆண்டவரே கர்த்தாவே இடைப்பட போகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே வட தடைப்பட்டிருக்கிற சகோதர சகோதரியும் கூட ஆண்டவரே கர்த்தாவே விரைவில் எங்களோடு கூடி சேர்க்க போகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதியும் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும். துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனி நாமத்தை ஜெபம் கேட்கிறோம் எங்கள் ಜೀವನದ பிதாவே, ಆಮೆನ್. ನಾವು தொடர்ந்து ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತரை ಆರಾಧಿಕೆ ಹೋಗೋರು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರ ತಂಡವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬಿ, ಸಲೀನ್, ಹಾದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ.
ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಆರಂಭ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವು, ಆರಂಭ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವು. ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಲಜ್ಜೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲನ್ನು ನೀಡು ದೇವಾ, ಲಜ್ಜೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲನ್ನು ನೀಡು ದೇವಾ. ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆನಂದ ನೀಡು ದೇವಾ, ಪರಮ ಆನಂದ ನೀಡು ದೇವಾ. ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು, ಈ ಲೋಕವನ ಜಯಿಸಲು, ಸವಾಲನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು, ಈ ಲೋಕವನ ಜಯಿಸಲು. ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು, ಸಮಾಧಾನ ನಾವೊಂದಲು, ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ನಾವೊಂದಲು. ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಬಂದಾತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು ಆತನೇ. ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನಾಗಿರುವಾತನು. ಹೆಸರಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದವನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು. ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ. ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೇ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೇ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೇ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ ರೋಯಿ, ಎಲ್ ರೋಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ ರೋಯಿ, ಎಲ್ ರೋಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಡ್ಡವಿದ್ದರು, ಫರೋನ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಡ್ಡವಿದ್ದರು, ಫರೋನ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ, ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ ರೋಯಿ, ಎಲ್ ರೋಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಎರಿಗೋ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು. ಎರಿಗೋ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ, ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ ರೋಯಿ, ಎಲ್ ರೋಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ ರೋಯಿ, ಎಲ್ ರೋಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಹೆಸರಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ. ಹೆಸರಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೇ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೇ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೇ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ ರೋಯಿ, ಎಲ್ ರೋಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ದೇವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿ ಬಂದ ಆತನು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಫರೋನ ಸೇನೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಂಗ್. ಏನೇ ತಡೆಗಳು ಬಂದರು, ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು, ಆತನು ತಂದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗುವಂತ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, பெருக்கமாக ஆசீர்வதிப்பவரே. நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, பெருக்கமாக ஆசீர்வதிப்பவரே. ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா
வந்தாலும் நான் கலங்கிட தேவையில்லை. கஷ்டமே வந்தாலும் நான் கலங்கிட தேவையில்லை. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. நெருக்கத்தின் எல்லை அறிந்தவரே, நெருக்கமாக ஆசீர்வதிப்பவரே. நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, என்னை நெருக்கமாக ஆசீர்வதிப்பவரே. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. குறைவே வந்தாலும் நான் குறுகி போவதில்லை. குறைவே வந்தாலும் நான் குறுகி போவதில்லை. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. வியாதியே வந்தாலும் நான் வியாகுலம் அடைவதில்லை. வியாதியே வந்தாலும் நான் வியாகுலம் அடைவதில்லை. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೇ ಅರಿತವನೇ, ನನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನೇ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೇ ಅರಿತವನೇ, ನನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲ್ಲಿ. 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 ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲಿ. 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 ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೇ ಅರಿತವನೇ, ನನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನೇ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೇ ಅರಿತವನೇ, ನನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲಿ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಾ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಾ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಳಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, நானின தோழலி. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோழல. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோழ. நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, நெருக்கமாக ஆசீர்வதிப்பவரே. இந்நெருக்கத்தின் எல்லை அறிந்தவரே, பெருக்கமாக இந்த ஆசீர்வதிக்க தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நின்னே நான்
ನೋಡುವೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದುವೆನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದುವೆನು. ಅವಮಾನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು. ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು. ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನ ನನಗಿಲ್ಲ. ಮುರಿದ ನೊಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾಪಾಡುವೆ. ಮುರಿದ ನೊಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾಪಾಡುವೆ. ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಅನೇಕವಿದ್ದರು, ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಅನೇಕವಿದ್ದರು, ಬಿಡಿಸುವೆ ನೀ ಅವುಗಳಿಂದ, ಬಿಡಿಸುವೆ ನೀ ಅವುಗಳಿಂದ. ಅವಮಾನ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು. ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು. ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನಾಮ ನನಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನಾಮ ನನಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಯೆಹೋವಾ ನಿಸಿಯೇ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ನೀಡುವ, ಯೆಹೋವಾ ನಿಸಿಯೇ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ನೀಡುವ. ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನಾಮ ನನಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಿರ್ಗತಿನಿ ಇಲ್ಲ ಕುರಿತು ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನಾವರೆಗೂ ವೈನ ತಂದ ದೇವನೇ ಮುಖ ನನ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ವರ್ಡವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ತನೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮೂಲದ ಕರ್ತನೆ. ஒவ்வொரு தடைகளை கர்த்தனை நீ உடைத்து கர்த்தனை முன்பதாக செல்வதற்கு கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஹalleluya. ஒரு தகப்பனை போல கர்த்தனை சுத்திரமிசப்பென தோளில் மீறி சுமந்து கொண்டு கர்த்தனை நடத்தி செல்லுகிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தனை. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தனை. ஒவ்வொரு விண்ணப்பம் கர்த்தனை உங்க சமூகத்தில் இருக்க கிருபை தந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஹalleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರಗಲೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಡಾಗಿ ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ದೇವರ ತೋಲಲ್ಲಿ
ಆಮೇಲೆ 2023ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಳವಳ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ದೇವರ ತೋಲಲ್ಲಿ, ಆತನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮೋಸೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು, ಒಂದು ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರೋ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಂದು ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಅರಿಕೆ ತರ ಹೇಳ್ರಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ದೇವರ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗ ಆ ಸಮಯಗಳೆಲ್ಲ ತಂದೆಯಂದಿರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವೇನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಯಾವ ಬಾಧನೆ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಒಂದು ತೋಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ನೀವು ದೇವರ ತೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಈ ಕಠಿಣ ಎಲ್ಲೇ ಅರಿತವನೇ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನೇ. ಈ ಕಠಿಣ ಎಲ್ಲೇ ಅರಿತವನೇ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನೇ. ಓ, ಇದನ್ನ ಫೇತ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರೂ ನಾ ಕಣ್ಣಿ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರೂ ನಾ ಕಣ್ಣಿ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬಂದರು ನಾ ಚಿಂತಿಸೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಬಂದರು ನಾ ಚಿಂತಿಸೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲ. ಆಮೇನ್. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ದೇವರ ತೋಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ದೇವರ ತೋಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಆತನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾ, ಆತನ
ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳು ಆತನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ, ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಆತನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಆತನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಳೋಣ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೇ ಘನತೆ, ನಿನಗೇ ಸ್ತುತಿ, ನಿನಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಬಿ ಸೀಟರ್. ಆಮೇನ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಭಯ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಹಲವಾರು ಭಯಗಳು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಈ ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ನೆನೆಸುವಾಗಲೇ ಏನೋ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಏನು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಲವಾರು ಚಿಂತೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ದೇವರ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் ஒரு பிள்ளையை போல என் தகப்பனாகிய தேவனுடைய தோளில் அவர் வந்து என்னை சுமந்து கொண்டு என்னை நடத்துவார். ಆಮೇನ್. ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾ ಆತನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯೆಶಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವ ದೇವರು, ಕಾಯುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವರು. ಆಮೇನ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ. ಯೆಶಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇನ್. அவர் பூரண சமாதானத்தோடு, ஆமென், அவர் நம்மை பூரண சமாதானத்தோடு நம்மை காப்பார். ಆಮೇನ್. ಚಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದನ್ನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2-3 ನಿಮಿಷ. ಆಮೇನ್. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್, ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದ ವರ್ಷ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪೀಸ್. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವ ದೇವರು. ಆಮೇನ್. ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದ ವರ್ಷ. ಇದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವ ಥರ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಾಧಾನ. ಇದು ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹೀಬ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಶಾಲೋಮ್. ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಶಾಲೋಮ್. ಶಾಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಾಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.
ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು 14ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ ಓದ್ತೀರಾ 1ರಿಂದ 14 1 to 14. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಈ ಶುಭಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುವೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಆಮೆನ್. ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೂ ದನ ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಮಗೆ ದನ ಕುರಿಗಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಕೊಣವಿಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಕೊಣವಿಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೋತು ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು. ಆಮೆನ್. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋತು ಹೋಗುವಾಗೆ ಮಾಡುವನು. ಅವರು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದರು 7 ದಾರಿಗಳಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 7 ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಓಡೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ವೈರಿಯು. ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಫಲವಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದರೆ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಜನರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಪಶು ವ್ಯವಸಾಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಜಲನಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಿರೆ ಹೊರತು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ತೊಲಗದೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಆತನು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವನು. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನವರಾಗಿ ಇರುವಿರೇ ಹೊರತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಇದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ನುಡಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಈ ದೇವ ಸೇವಕನನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಲಿ, ಸಾಲ ಇರುವುದಾದರೆ ತೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವರಮಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಾಪಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳಾಗಲಿ, ಶತ್ರುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಏಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂಥವರು ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ವಾಗ್ದಾನ ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ 3 ತಗೊಂಡು. ஆல் நைட் ப்ரேயர், அது மார்னிங் தான், சாரி ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ. ಆ ಕನ್ನಡ ನೀ ಮುನ್ನಾಡಿ ಪೋ ಸ್ಯಾಮ್, ಅವಂಗ ಕಿಟ್ಟೇ ಪೋ, ನಿಂತಿರೋರು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ತಮಿಳಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ஒரு ಕಾರ್ಡ್ ஒரு இது அவங்ககிட்ட கொடுத்துருமா, ஒரு ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ஒன்று கொடுத்துரு சார். ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋಗು ಶಾಲು ಇಂದ ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೇ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅದೇ ಮಾತು ಹಂಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರೇ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಆಗ ದೇವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯಾಕೋಬನೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಥರ ಅದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅದಿದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಈಗಲೂ ಚಿಕ್ಕವನೇ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ಚೇರ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಒಂಥರ ಕುಣಿದಾಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಓ ದೇವರೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾರೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ದೇವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಅದು ದೇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಬೇಸರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಕೊಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಂಸ ಕೇಳುವಾಗ ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಬೇಸರ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೃಪೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಅದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತರಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹಳೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗದೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಯ ಇದೆ. ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಎದ್ದು ನಾನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ
ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅವರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಓಡೋರೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಕ್ತ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿರುಗ ಎದ್ದು ಆ ಗಾಯ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇವ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ 100% ಗೊತ್ತು ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುವವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಂಗು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ತಲುಪಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನೋವಿದೆ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನೀವು ಓಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಶ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು, ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವನೇ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯವಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಓಟ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಓಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡಿದೆ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಅವ್ರ ಥರ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ತಲುಪ್ತೀವಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ತಲುಪಬೇಕು. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಬೈಬಲ್ ಓದೋದು 3 ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರಯರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಸತಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 12 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ 12 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ 4-5 ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ICRM ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೇರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೋ, 5 o'clock, 4 o'clock, ಕೆಲವು ಸತಿ 2 o'clock, 3 o'clock ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೇನೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಥರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 3, ಜಸ್ಟ್ 3 ನಮಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದು 3 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಜೆನಿಸಿಸ್ 1, 2, 3 15 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆದ ಟೈಮ್. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿಧಾನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡು 3 ತಾನೆ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 6 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 3ನೇ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು 6 ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 2 ದಿನ ಬಿಡು, 3ನೇ ದಿನ ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 6, 9, 10 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಬಿಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವೇನಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಆ 3 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೈಬಲ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇನ್. ಇದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುವುದಾದರೆ ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ,
ಅಂತ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ, ದೇವರೇ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಯಿಸಿ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನೇರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇದೇನೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಓದಿರಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಇದು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ, ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಓದುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿವ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 2, 3 ಆದ ಗಂಟೆ 1, 2, 3 ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗೀತದೆ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೇಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೈಬಲನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ತಿರುಗಿಯಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಫುಲ್ ಇದು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು 1-2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದು ಶಾಲೋಮ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಶಾಲೋಮ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಶಾಲೋಮ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಲೋಮಿನ ವರ್ಷ, ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಶಾಲೋಮ್. ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿ. ಜೆಂಟ್ಸ್ನ, ಲೇಡೀಸ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲೋಮ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಶಾಲೋಮ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಶಾಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಾಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಗೂ ಶಾಲೋಮ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪೀಸ್ಗೂ ಶಾಲೋಮ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಶಾಲೋಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಶಾಲೋಮ್. சப்பத் ஷாலோம். அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம இந்த ஏஞ்சல் டிவியாக மாறிடுவோம் போல இருக்குது. அந்த பாட்டு மட்டும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சப்பத் ஷாலோம் அந்த பாட்டு எப்படியாவது இந்த ವರ್ಷದಲ್ಲಿ நம்ம ஒரு இதாக கொண்டு வந்துடும். ಅದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೋಮನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ. ಯಹೂದಿಯರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಿ? ಶಾಲೋಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಒಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಡೇವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ. ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಊಟವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಂತರ ಯೂತ್ಸ್ ಟೀನ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್, ಈಗ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ದು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು, ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಗೋವಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನ್ಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಮ್ಮೆ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅನೇಕರು 1000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥವರು 2500 ಆಲ್ರೆಡಿ 1000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1500 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ 26 ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇನ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆಮೇನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಶಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕರಗಲ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೋಮ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೋಮ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಶಾಲೋಮ್ ದೇವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಹೇಳೋಣವಾ ಶಾಲೋಮ್? ಒಂದು ಸಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಶಾಲೋಮ್, ಶಾಲೋಮ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೋಮ್. ಓಕೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಪಾಲಕರು ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವು, ಅದರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 364 ದಿವಸ ಇನ್ನು ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಕಾಲ. ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೆಚ್ಚಿ ಇಡಲು ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೋ ಸೋಲುಗಳು ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಕರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ, ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸಿರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿರಿ. ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಅಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಅಪ್ಪ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದಲು ಅಪ್ಪ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪ್ಪ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿ, ನಡೆಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಏಷಯನು ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ, ಈ 2024ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಆ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನದಾಯಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬೋಣ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಅನೇಕ ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ತಜ್ಞರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಪಡಿಸಿ. ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರವೇ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬ ಪದ ಒಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ,
ಕೇಳಿರುವವರು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಕೇಳದೇ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮ ಆತನು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತದೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದೇವನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಆತನ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಪದ, ಈ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅಂದರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಪೀಸ್, ಸಮಾಧಾನ, ಡಿಲೈಟ್, ಆನಂದ, ಸೇಫ್ಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್, ಸಮೃದ್ಧಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ. ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಯಾವ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲವೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು 7 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳಗೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಈ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶಾಲೋಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಯಿತು, ಅದು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಶಾಲೋಮ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬೋಣ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲೋಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳಿದರು. ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥ, ಹಾರೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ, ಒಂದು ಶಾಲೋಮ್. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರು ನೋಡಿದರೆ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ, ಅದರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮ, ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾದನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು,
ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಾತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಡೆದು ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ನನ್ನಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಸಮಾಧಾನದಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ನೋಡುವಂಥ ಕಣ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದರೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವು ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಯೆಶಾಯ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ: ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಿ, ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಸರಿ. ಕೀರ್ತನೆ 29:11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು, ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ: ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸಿ ಬಿಡುವನು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಕೀರ್ತನೆ 4ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇದೆ: ನಾನು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಳವಳವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಯೂ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಅದುಮುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಿಸುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಇದೆ: ನಾನು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಾನು ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇದೆ: ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ನೀತಿಯು ಸಮಾಧಾನವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಾಗುವ ಆನಂದವೂ ಆಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುಪಡಿಸಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಯದ ವರ್ಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದರೂ ದೇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದರು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಸೈತಾನ್ ಒಡ್ಡುವಂಥ ಯಾವ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳಾದರೂ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ: ಸಮಾಧಾನದಾಯಕನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂಥವ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು, ಸಮಾಧಾನದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಲೋಮ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಶಾಲೋಮ್ ಶಾಲೋಮ್. ಆಮೇನ್. ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜರೀಬ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಶಾಲೋಮ್ ವರ್ಷ, ಮುಂದೆ ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಆಶಾ ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಮಗಿಮೈದಾಸ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಶಾಲೋಮ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಶಾಲೋಮ್ಗೆ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಸರು ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಆ ಶಾಲೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ 52 ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ 52 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳು. ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗಳಿದೆಯಾ? ಬರೀ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಶಾಲೋಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ 52 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಅದು ಸಿಗ್ತದಂತ. ಬಟ್ ಆಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಸರಿ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ 24ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರೋಣ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ. ಆಮೇನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಪೀಸ್ ಸೀಕರ್ಸ್, ಪೀಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್, ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಆಮೇನ್. ಅದರಿಂದ ಶಾಲೋಮ್ ಸೀಕರ್ಸ್, ಶಾಲೋಮ್ ಕೀಪರ್ಸ್, ಶಾಲೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಶಾಲೋಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳಪ್ಪ, ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮಗು ಅದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. திரும்ப ஒரு பாட்டு மட்டும் அந்த ஒரு ஸ்டான்ஸாவை நம்ம பாடி நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். ಆಮೇನ್. ಅವರುடைய ತೋಳಿಲ ಆಮೇನ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಮೇನ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತೋಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇನ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ಇದೊಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. நிருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பவரே, நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பவரே. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளுல. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், நான் உங்க ತೋರುಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಾನಿನ ತೋಲಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನಿನ ತೋಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನಿನ ತೋಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನಿನ ತೋಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನಿನ ತೋಳಲ್ಲಿ. ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் நான் உங்க தோளுல, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும் நான் உங்க தோளுல. அவருடைய தோல் மீது அமர்ந்து கொள். ಅವರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ತೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರೋಣ. ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಪೀಸ್, ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ, ದ ಶಾಲೋಮ್, ಶಾಲೋಮ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕಲವಲದಿಂದ ಅವರು ಇರುವಾಗ, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಧಾನ, ಆ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುವಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರು, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಲೋಕವು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಲೋಕ ತೆಗೆಯಲಾರದಂಥ ಸಮಾಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ದ ಶಾಲೋಮ್, ಜಗವ ಶಾಲೋಮ್, ಜಗವ ಶಾಲೋಮ್, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನು ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಆತನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಕರ್ತನೇ, ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮತ್ತೇನೋ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು, ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಘನತೆ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅನಿತ್ಯ ಐಕ್ಯತೆಯು, ಓ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಾಧಾನದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಶಾಲೋಮ್, ಶಾಲೋಮ್, ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್.